स्वागत है। नजर मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। मोगा दी पुलिस ने अज पटियाला तो आए IG गौतम चीमा ते मोगा दे SSP गुलनीत सिंह खुराना की अगवाई विच नशिਆਂ ਨੂੰ ठल पाउण लई दो पिंडां धर्मकोट ते नूरपुर हकीमां विच सर्च अभियान चलाया गया, जिथे पुलिस ने 53 अजे शक्की लोगों की लिस्ट बनाई ते उन्हां दे घर तलाशी ली गई। आला अधिकारियों मुताबिक कई डरदे मारे घरां नूं छड्ड के भज गए। उन्हां यह भी कहा कि आप दी सरकार आउण तो बाद मोगा विच 270 मामले दर्ज करके 433 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ते इस तो इलावा पौने 7 किलो हैरोइन, 32 किलो फीम, 1400 किलो भुक्की फड़ी जा चुकी है। 10 SHOs और 5 एक इंचार्जेस लगे हुए ने, नाल 3 DSP, एक SP ते मैं हैगा। IG साहब भी सानू सुपरवाइज करने वास्ते पटियाले तो आए हुए ने और नूरपुर हकीमे आप सर्च कंप्लीट कर ली हैगी, उत्थे अगली कारगुजारी चलती पई हैगी और इस वेले जिहड़ी अपनी दौलेवाल की सर्च कंटिन्यू हैगी। जी ये रिकवरी वगैरह के बारे आप बाद ब्रीफ करांगे जो सारा कुछ एक बार मुकम्मल हो जाती रिपोर्ट। अजे तक कुछ सामने आया सर? नहीं बंदे भगोड़े है ने, जो आप रेड की जोड़े साढ़े आप करीब 53 बंदियां की लिस्ट बनाई सी, 53 घरों आप रेड किया और बंदे तो भगोड़े है ने वो सानू नहीं मिले, बट घरों में काफ़ी कुछ चीज़ां सीगियां जिन्होंने आप चैक चुक कर रहे हैं। जो भी आगे रिकवरी आती है, जो परचा जिस हिसाब से दर्ज होंगे पता नहीं। कोई व्हीकल वगैरह सर मिले हैं? कुछ एक बंदे आप शक्की उत्थे राउंड अप किए हैं और कुछ व्हीकल भी लैकर के आते हैं वेरीफिकेशन वास्ते। सानू शक्की है कि वो शायद चोरी दे या कितने स्नैच किए हुए व्हीकल्स है, उसकी अगली तफ्तीश आप कर रहे हैं, जो बनती कानूनी कार्रवाई होगी करांगे। बटाला के डेरा रोड से स्थित पिंड दालम तो बहुत ही मंदभागी खबर सामने आई, जिथे देर रात सड़की हादसे में मां ते उसकी 2 साल धी की मौत हो गई। दरअसल इन्होंने ट्राले ने साइड मार दी सी। लोगों मुताबिक हादसा दर्दनाक सी ते मरण वाली का सिर ट्राले दे टायर थले आ गया, पर इस हादसे विच बाप बेटा किस्मत नाल बच गए। पर दूजे पासे पेके परिवार का कहना है कि उसके पति ने जानबूझ के इन्हों ट्राले थले दिता, क्योंकि 2 सालों तो इन्हों का झगड़ा चल रहा सी। इसलिए शक है कि यह सड़की हादसा जानबूझ के करवाया गया। ये गल पहला कुड़ी का झगड़ा चल रहा, ये अज तो 2-3 साल पहला चलता रहा है। कुड़ी नूं कुटदा मारदा रहा, ये बहुत सारी सस ते जेठ ने कुछ आख्या, मैं तुसीं झूठ नहीं मारना, सस तो ये नहीं टिकन देंगे। ये ना मुड़ के ये फिर ना कुट के लाशा पा के सारी पुलिस ने कहा परचा लो, ये गरीब आदमी को परचा नहीं लिया गया। फिर आन के उत्थे आप पंचायत इकट्ठियां, चेयरमैन साहब उत्थे आया, अं चलो परचा भी लिया जा कि फिर आके वेखे इन्होंने चेयरमैन के सामने मैं उस वे कुड़ी तोड़ दी। परसों कुड़ी ये पिंड गई है कपड़े लैन, बच्ची के कपड़े है, मगर ये सस ने फोन करता कुड़ी निकल गई है, फलान हो गया। थांदा ने मैंने फोन किया भी ये कुड़ी इत्थे नहीं है, कुड़ी निकल गई है। मैं कहा माता कुड़ी इत्थे, कुड़ी आ जाती है, अज एक्सीडेंट दे हो गया। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫੋਨ ਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। प्रधान नगर कौंसल खन्ना कारजत साधक अफसर नगर कौंसल खन्ना की रहनुमाई हेठ संदीप सिंह सुपरिटेंडेंट सैनीटेशन बतौर खन्ना किंग कैप्टन वजों स्वच्छता लीग इवेंट की शुरुआत करते हुए GTB मार्केट और बुक्स मार्केट विच नुक्कड़ नाटक पेश किया गया, जिस विच स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस नुक्कड़ नाटक राही बच्चों को साफ सफाई ते वातावरण को बचाने का सुनेहा भी दिता गया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और सारे असीं खन्ना निवासियों को नाल लैके चल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार वालों एक कंपेन आई है जी 17 अज सितंबर तो स्टार्ट हो रही है और 2 अक्तूबर तक चलेगी। 2 अक्तूबर को जी है भी स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। उस तो पहला जिमें अज असीं रैली स्टार्ट कर रहे हैं, यदि हर 2 दिन बाद 17 को, फिर 20 तरीक को, फिर 26 को है, फिर 30 तरीक को है। अलग अलग इन्होंने प्रोग्राम लिखे हुए हैं जिहड़े असीं मना रहे हैं। ये स्वच्छता चैंपियन लीग मनाई जा रही है। ये हर शहर ने आपो अपना रैली, पब्लिक अवेयरनैस, कंपेन, संवाद, ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पब्लिक अवेयर किया जा सके कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो ना वरतों की जाए, जो गारबेज लिफाफा बन के असीं बाहर थ्रो कर दें और बाहर ना थ्रो करो। अज स्वच्छता के अभियान के तहत ऐसी रैली कड्डी है, जो कि 17 सितंबर तो लैके 2 अक्तूबर तक मनाई जा रही है। सानू भी अपने घरों में जो सुक्का कूड़ा आ, गिला कूड़ा आ, वो चंगी तरह वेस्टेज में लिया चाहिए है, प्रॉपर सुट्टना चाहिए, प्रॉपर थ्रो करना चाहिए है। सानू जो पानी की वेस्टेज आ उसनू भी संभालना चाहिए है। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ औरत नशे विच टल्ली दिसण वाली
ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਰਮਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਚਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੌਲਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ 50,000 ਦਾ ਇਹਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਝੂਠਾ ਪਕੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕਰਤੀ ਧਾ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਸਾ ਭਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਸੇ ਭਾਊ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਰ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗਵਾਣਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਕਚਰ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੰਗਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਿਸ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਓਪੀਐਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਿਆਣਾ ਦਾ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਚਾਰ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਲਾਚਾਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਰੱਖਾ, 5 ਦਿਨ ਰੱਖਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਆਂਦੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਸਾਥੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ 10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਵੀ 10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, LSCSN ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਔਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਥ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਆਏ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਰਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 132 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਨੀਮਮ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਦੀ 150 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 200 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ 224 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਰ 294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 132ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ 23,172 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗਿਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਔਰ ਹਾਈ BP ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਸਰਲੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਓ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕੋ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਉਹ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦਾ ਲੋੜੀ ਲਿਖਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਲੋਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੋਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਲੋਡ ਰੇਡੀਓ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਐਮਐਲਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਇਹ ਐਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪ ਸੀਗੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁਣ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਖੰਨੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਵਿਹਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕੀਤੀ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹੀ 10 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 200 ਟਰਾਲੀ ਚਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਜਿਪਟੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 9 ਹੁੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ
ਨਹੁੰ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗ, ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਠੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਠੱਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ son of ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਵਾਲਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ son of ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ, 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਅਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5.5 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ son of ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪਤਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਜਿਸ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੋ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ। ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਰੀਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, तो ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ BDPO ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੇਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਵਸਣ, ਵਧਣ, ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਟੈਚੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਟੈਚੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਲਏ। DSP ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਛੇਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਟੈਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 7:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ 3J ਢਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ-ਸੈਬਿਲਿਟੀ ਟੀਮ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜੋ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 9 ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ
7 ਦਿਨੀ ਪਿਤਰ ਅਰਪਣ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਯਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਮੋਹਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੀਕੇ ਵੈਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PhD ਭਾਗਵਤ ਡਾਕਟਰ ਰਮਣੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर रमनीक जी महाराज जो भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को पता चला है कि इन्होंने पहले 375 कथाएं की हैं और इस बार 376वीं कथा हमारे यहाँ परशुराम मंदिर और भवन में हो रही है। हम बहुत ही इनके आभारी हैं क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा कार्य जो हमारे यहाँ होने जा रहा है, हमारे को बहुत खुशी है। और हमारी जो सभा है, जैसे हमारे प्रधान जी VK वैद जी और हमारी समस्त टीम उसी दिन से लगी हुई है। जैसे महाराज जी ने बोला है भी हर एक दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और हम कहते हैं भी जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर और कथावाचक हैं, इनकी कथा बाकी कथाओं से अलग हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ संगत आएगी उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पितर पक्ष में जो ये कथा हो रही है, इसके लिए जो भी ये कथा आके यहाँ पर अटेंड करेगा उसके पूरे परिवार और पूरे पितरों को खास करके उनका फ़ायदा मिलेगा। मैं यही कहूँगा, जैसे आप मीडिया की तरफ से आए हैं, आप ये जो सारा संदेश है पूरे शहर में ट्राई सिटी में पहुँचाएँ ताकि ये जो कथा है पूरी कामयाबी से संपूर्ण हो। और इसीलिए ये कथा के बाद जैसे लंगर का प्रबंध किया गया है, जो श्रद्धालु आएंगे प्रसाद का प्रबंध किया गया है, ये हमारी कमेटी की तरफ से किया गया। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। Regarding the unfortunate incident which took place in Chandigarh University, I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrests late yesterday. And CM Punjab ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। We have constituted a 3-member all-women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. Nobody in this case will be spared. Investigations are going on a day-to-day basis. एक मैं अपील भी करांगा जी that everyone should maintain calm and peace and do not listen to rumors. A lot of content is going on social media which is sometimes unverified, uncorroborated. So I would say that look at authentic channels for information, and all of us as members of society have a duty to preserve harmony and peace in society. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਕਰਨਦੀਪ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੀਮਾਬਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੁਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ 14 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬੰਦਰਾ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ?
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਰੀਤ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਬੈਰੋਸ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਜੀ? ਗੁੜੀਆ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜੀ ਗੁੜੀਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਐਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣੂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੈਕਟ 3-fold ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ PTC ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸੀਗੇ, BSF ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਵਾਰਾ ਢੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਗਮਲਾ ਵੀ ਭੰਨਤਾ ਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਜਾਨ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਟ ਤੇ ਕਾਊਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ADGP ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ADGP ਸਿਟੀ 1 ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। मानयोग पंजाब DGP सर के दिशा निर्देश के मुताबिक पूरी पंजाब के स्टेट वक्रे होते जिला में सुबह 11 बजे तो 3 बजे तक चैकिंग की जा रहे हैं। अपने बठिंडा शहर के विच दो तावां पे जिला पुलिस वालों शक्ति नाल चैकिंग की जा रहे हैं। जिहड़ा तावा पहले दोबियाना बस्ती है City 2 एरिया में पैंदा और दूसरा जनता नगर हूँ आप इतने खड़े हैं। जेड़े चेकिंग के दौरान इस चेकिंग के दौरान मेरे नाल SPs ने और करीब 5 GOs ने और करीब 300 के EPO रैंक का मुलाजम ने कुल मिला के असी टोटल 400 पुलिस इसमें शामिल ने चेकिंग के दौरान। इस चेकिंग के दौरान दोनों मोहल्ला के जोड़े माड़े अनसर ने उन्होंने खिलाफ असी कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। एक तो नशा तस्करी है साढ़े को दोनों पिंड के विच जो मोहल्ला के नशे के बारे में काफ़ी इनपुट्स है अपने को पहला भी इस तागा में वक्री वक्री राइडां की है, परचा दिते ने, बंदे अरेस्ट भी किए ने, बट फिर भी ये कंट्रोल करने की लोड़ है। इस करके ये पिंड दोनों मोहल्ला असी आज सेलेक्ट किए ने। ये जड़ा साढ़े चेकिंग है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ,
ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਵਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਕੱਲੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੋਦਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਾਏ ਮਾਨਤ ਖਾਨ ਭਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਰਾਤ 11 11:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਸੀਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਧੌਣ ਸਾਰੀ ਵੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ADGP AS ਰਾਏ ਖੁਦ ਪੁੱਜੇ। ADGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ADGP ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। IG ਤੇ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।